That's the okay. The record has started. So as I told before, so when you have any question, okay, so you can ask both in English and Bengali. Both languages are allowed. Okay. So গতদিন যে পর্যন্ত পড়িয়েছিলাম, কারো যদি কোনো কোশ্চেন থাকে করতে পারো। আচ্ছা, কোশ্চেন যে আজকেই করতে হবে এমন না, ধরো মানে আজকে I mean, suppose I gave lecture on a topic today, so it's not like that you have to ask the question in the very next class. Okay, you can also ask in the later classes. মানে আজকে যেটা পড়ালাম সেটা পরের দিনই কোশ্চেন করতে হবে এমন কিন্তু এটা ফিক্সড না কিন্তু, হ্যাঁ। তো তোমরা পরবর্তীতে যদি ধরো এরকম হয়তো পরে আবার পড়ার সময় কোশ্চেন আসলো মনে, ঠিক আছে, তো তখন হচ্ছে তোমরা তখনও কোশ্চেন করতে পারবা। You can ask question from any lectures in any classes. Okay. ওকে, আচ্ছা, এমনিতে আমি হচ্ছে স্লাইডটা শেয়ার করেছি, এমন কেউ কেউ আছো যারা দেখতে পাচ্ছ না? না স্যার, দেখতে পাচ্ছি। Okay, good. So I'm assuming all of you can see the lecture, the upper slide that I have just presented. Okay, so let's start. And as you know, I'll just repeat. So while I talk, I'm giving the lecture. If you have any question, just just ask. Okay, you don't have to wait until I finish. Okay, so we were in lecture 1, and last class I discussed until this slide. Okay, so we'll start from here today. The major groups of microorganisms. So we know that microorganisms, why we call them microorganisms, because they're very small. We cannot see them by our naked eyes. We need microscope to see them. Okay, that's why we call them microorganisms. So there are different types of microorganisms. Okay, we classify them into different groups. You will learn the classification system of microorganisms or classification system of organisms in a different lecture. Okay, so here in this slide I'll give you a brief idea about the different groups of microorganisms or types of microorganisms. Okay, so these are the major groups of microorganisms. Bacteria. স্যার, Yeah. ফাঙ্গাস, অ্যালগাই এগুলা কি মাইক্রো অর্গানিজমের মধ্যে পড়ে? অ্যালগি মাইক্রোঅর্গানিজমের মধ্যে পড়ে, হ্যাঁ। ফাঙ্গাসের আবার হচ্ছে দুইটা টাইপ আছে। তোমার কিছু আছে বড় টাইপের মাল্টি সেলুলার ফাঙ্গাস আর কি, সেজন্যই আজ বড় করলাম। টাইপ। আবার কিছু ফাঙ্গাস আছে হচ্ছে তোমার এককোষী আর কি, হ্যাঁ, ইউনিসেলুলার, সেগুলো হচ্ছে মাইক্রোঅর্গানিজমের মধ্যে পড়ে। তো বেসিক্যালি কি, ধরো মাইক্রোঅর্গানিজম ইজ জাস্ট, ইউ ক্যান সে ইটস জাস্ট আ নেম, রাইট? উই আর ডিলিং উইথ অর্গানিজম। তো আমরা জানি যে অনেক ফাঙ্গাসই আছে যেগুলো অনেক বড়, খালি চোখেই দেখা যায়। তারপর অনেক এলগিও আছে, এগুলো খালি চোখে দেখা যায় আর কি, ঠিক আছে। ইউজুয়ালি বেশিরভাগ এলগি হচ্ছে ছোট, অনেক ছোট হয়, খালি চোখে দেখা যায় না, কিন্তু ফাঙ্গাস যায় আর কি। So in that sense, we cannot say that all the fungus are microorganisms. The unicellular fungus, they are microorganisms. The multicellular one, they are not. থ্যাংক ইউ স্যার। আচ্ছা, তাহলে হচ্ছে শুরুতে ধরো ব্যাকটেরিয়া। So they are unicellular organisms. Unicellular means single cell organisms. এককোষী অণুজীব আর কি, হ্যাঁ, এককোষী প্রাণী। And they do not I think you have learned about the structure of bacteria in your 12th grade, or in your A level or HEC level. Okay, so if you recall that structure, so the bacteria, they are unicellular, and they do not have any organized nucleus. Okay, they have nuclear material because bacteria have DNA, right, as their nuclear material or genetic material. So definitely they have those, but they do not have any organized nucleus like the animal or plant cell have. Okay? And usually they get energy from oxidizing organic compounds. Okay, when they get energy
Every organism need energy. We human, we need energy. We get our energy from the food. Okay, so basically we human also get energy from organic compounds. Okay, আমাদের কাজ করার জন্য কিন্তু অনেক মানে শক্তির দরকার হয়, শক্তিগুলো আমরা পাই খাবার থেকে। তো খাবার কি? খাবার তো আসলে অর্গানিক কম্পাউন্ডস। Okay, we human also need inorganic compounds, but those inorganic compounds are required not for energy generation, for other purposes. The energy that we need to do work are generated from organic compounds. So bacteria, they also get the energy from organic compounds. Actually, all the organisms who cannot produce their, the organisms who cannot produce their own food by photosynthesis, they need organic compounds to generate energy usually. Okay. Well, there are one group of bacteria who can do photosynthesis. So one types of bacteria, they can do photosynthesis, so they can utilize inorganic compounds to generate energy. So then virus, well, virus, we most of the time we frequently call virus microorganisms, but to be frank, still there is debate whether virus is a organism or not. Okay, so many scientists, they just say that okay, virus is not actually an organism, it's not a cell. Virus do not have all those characteristics to be called as a cell. একটা সেলের যে ধরনের ক্যারেক্টারিস্টিক্স থাকা দরকার, ভাইরাসের কিন্তু ওই ধরনের ক্যারেক্টারিস্টিক্স নাই। সো এটা নিয়ে অনেক ডিবেট আছে যে ভাইরাস কি আসলে কোনো অর্গানিজমের মধ্যে পড়বে কি পড়বে না, ঠিক আছে? তো বেশিরভাগ সায়েন্টিস্টই বলে এটা আসলে অর্গানিজমের মধ্যে পড়ে না। স্যার, আবার মাইটোকন্ড্রিয়াকে নিয়েও অনেক কথা ছিল না, যে মাইটোকন্ড্রিয়া নাকি একটা মানে ভাইরাস টাইপেরই একটা আমাদের দেহে, যেটা নাকি থাকতে থাকতে ক্রমান্বয়ে অঙ্গাণু হিসাবে পরিণত হয়েছে। ওইটা হ্যাঁ, ইভলিউশনারি সেন্সে ভাইরাসকে বলা হয় যে ওটা তোমার ইয়া ছিল আর কি, মানে ভাইরাস না, মাইটোকন্ড্রিয়া হচ্ছে ইয়া ছিল আর কি, মানে ওইটাও একটা এককোষী প্রাণী ছিল, ইউনিসেলুলার অর্গানিজম ছিল। তো ইভলিউশনারিতে আস্তে আস্তে সেটা হচ্ছে ইট বিকেম এ পার্ট অফ দ্য সেল, এটা ইভলিউশনারি পয়েন্টে। তো এইটা মোটামুটি অ্যাকসেপ্টেড, যে বেশিরভাগই বিশ্বাস করে যে এটাই সত্য, কিন্তু তো মানে দ্য এক্সাক্ট মেকানিজম পুরোটা এখনো প্রমাণিত হয়নি, বাট দেয়ার আর সাম প্রপোজড মেকানিজম। এটা নিয়ে আমি আরেকটু ডিটেলস আলোচনা করবো, এই ব্যাপারটা আছে যে কিভাবে মাইটোকন্ড্রিয়া হচ্ছে মানে এই যে ইভলিউশন থিওরিটা, এটা নিয়ে আমি আলোচনা করবো আর কি, মাইটোকন্ড্রিয়াকে এক্সাম্পল হিসেবে দিই। Okay, so then virus. So whatever the debate is, it may be a cell or may be not a cell, but viruses are important. Okay, they are very important because there are many deadly viruses out there. So virus, they are non-cellular genetic elements. Non-cellular means, as I just said, there is a debate that it's a cell or not. Okay, so most accepted one is they are non-cellular, they are not cell. And their genetic materials, elements can be DNA or RNA. Some virus, they are DNA virus. Some virus, they are RNA virus. So the recent SARS-CoV-2, which is alternatively called COVID-19, is a RNA virus. All except the virus, all the bacteria, fungi, algae, or human, plant, animal, we all are DNA. Our genetic material is DNA. But in case of virus, there are some virus who have DNA as the genetic material, and there are some who have RNA as the genetic materials. Okay. Then fungus. Fungus are multicellular microbes. They have organized nuclear in their cell, and they have a cell wall, and it's a kind of rigid cell wall. Bacteria also have a cell wall. Okay. Fungus, they have cell wall. It's kind of a rigid type cell wall. Okay, and they are dependent on organic nutrients for their survival. Okay, because they cannot produce their own food, so they need organic nutrients to generate energy, which is required for their survivability. নিজের খাবার নিজে প্রস্তুত না করতে পারলে টিকে থাকার জন্য অন্য অর্গানিক নিউট্রিয়েন্টস বা খাবারের উপরে ডিপেন্ড করতে হয় সব অর্গানিজমকে। Well, actually not all the fungus are multicellular. There are also a group of fungus which are unicellular, and they are called yeast.
I think you know the name yeast, right? We frequently use yeast for Yes, bread sir. making. Yeah, please. Bolo bolo. No, sir, I was just agreeing with you. Okay, okay. So এককোষী ফাঙ্গাস আছে যেগুলোকে ইস্ট বলে আর কি, হ্যাঁ। ইস্ট কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। Yeasts are very important because they have various applications. Okay, we used for many different purposes. We have a separate lecture on yeast, so we'll learn the details then. Okay, so then algae, they are microbes with nucleus. I mean, they have nucleus, and algae, they can produce their own food by photosynthesis. So that's why they can generate energy from inorganic elements. Because in the photosynthesis process, the cells, they produce the energy from using sunlight and inorganic elements like carbon dioxide. Okay, so algae, they can produce their own food. এই জন্যই তারা হচ্ছে ইনঅর্গানিক এলিমেন্ট দিয়েও মানে ইনঅর্গানিক এলিমেন্ট দিয়েও বেঁচে থাকতে পারে। যারা আসলে নিজের খাবার নিজে তৈরি করে তাদের অন্য অর্গানিক নিউট্রিয়েন্ট দরকার নেই। যেমন প্ল্যান্টের তো অর্গানিক নিউট্রিয়েন্ট দরকার নেই, তারা নিজের খাবার নিজে তৈরি করতে পারে। সো সানলাইট আর হচ্ছে ইনঅর্গানিক মলিকিউলস সাচ অ্যাজ কার্বন ডাইঅক্সাইড ইউজ করে তারা নিজের খাবার নিজে তৈরি করতে পারে। দেন protozoa are unicellular microbes. Microbes means microorganism. Okay, same thing. Unicellular microbes with nucleus but without cell wall. They have nucleus, they do not have any cell wall. Okay, so basically they just have a cell membrane. They do not have any cell wall, and they cannot produce their own food, so that's why they are also dependent on organic materials. Then archaea. Archaea are microbes, and they are special types of microbes. They are a special type of microbes. So why they are special? Archaea are almost like bacteria. Okay, so for a long time archaea was regarded as bacteria, but these groups of microbes, they have some special characteristics. So that's why later they were classified into a different group. Okay, and which is named archaea. So like the bacteria, they also do not have any organized nucleus. Okay, but what is their what are the special features? I didn't leave the class actually আমি কিছুক্ষণ আগে ফোনে করছিলাম, তো এখন আমি ল্যাপটপে করছি, সেই জন্য ফোনের থেকে লিভ নিয়েছি, বাট আমি ক্লাসে আছি। ওকে ওকে, সমস্যা নেই হ্যাঁ। এই আমি কোনো নেই না, এই ক্লাসে কোনো অ্যাটেন্ডেন্স হয় না অনলাইনে, সো অসুবিধা নেই। হ্যাঁ, ডোন্ট ওয়ারি এট অল। আর এই সবগুলা ক্লাসই রেকর্ডেড থাকে এবং বাক্সে আপলোড করে দেওয়া থাকে, তো তোমরা ক্লাস মিস করলেও পরে হচ্ছে ওটা দেখে নিতে পারবা আর কি। হ্যাঁ, ওকে, ওয়েলকাম। তাহলে কি করছিলাম? হ্যাঁ, archaea. So what are the archaea special features? They live in extreme environmental conditions. We I mean, usually archaea are found, not usually actually, their living place, I mean the living place of archaea are extreme mental places, like say extreme heat, in the like the underwater volcanic vent. সাগরের নিচে কিন্তু অনেক ভলক্যানিক ভেন্ট আছে আর কি, হ্যাঁ, ওই যে আগ্নেয়গিরির মতো, যেখানে টেম্পারেচার অনেক বেশি থাকে। বা ধরো আমাদের এই যে বিভিন্ন ভলক্যানো তো আছে গ্লোবালি, আগ্নেয়গিরি। So the temperature on that places are very high. Also there are some thermal vent throughout the world. অনেক জায়গায়, ওয়ার্ল্ডের অনেক জায়গায় কিন্তু এরকম খুব গরম জায়গা আছে যেখানে টেম্পারেচার অনেক বেশি আর কি, হ্যাঁ। থার্মাল ভেন্ট আছে, আন্ডারগ্রাউন্ড থার্মাল ভেন্ট, আন্ডারওয়াটার থার্মাল ভেন্ট। Okay, so we can found archaea on those extreme heated places with very high acidity and alkalinity, or extreme concentration of particular chemicals such as extreme concentration of sulfur, phosphorus, very extreme cold temperature, places where the temperature, the pressure is very high. Okay,
So all those environmental conditions, they are not suitable for normal organisms, like say the normal bacteria or the plant, normal like the animal, they cannot survive there because the environmental conditions are very extreme. But archaea are found usually on those kind of extreme environmental conditions. Okay. Okay, so actually archaea are important. Okay, so Sir, can you yeah. repeat again about protozoa? Okay, so protozoa are unicellular microorganisms. Okay, they are unicellular microorganisms. They have Unicellular means এককোষী। এককোষী প্রাণী। Okay. প্রোটোজোয়া হচ্ছে এককোষী প্রাণী, ওদের নিউক্লিয়াস আছে কিন্তু ওদের কোনো সেল ওয়াল নাই। হ্যাঁ, আচ্ছা। সেল ওয়াল নাই। আর হচ্ছে প্রোটোজোয়ারা নিজের খাবার নিজে তৈরি করতে পারে না, সো তারা হচ্ছে ওই এনার্জি সোর্সের জন্য অর্গানিক ম্যাটেরিয়ালের উপরই ডিপেন্ডেন্ট। ওকে। যারা আসলে নিজের খাবার নিজে তৈরি করতে পারে না তাদের অর্গানিক ম্যাটেরিয়ালই লাগে খাবার, মানে নিউট্রিশন সোর্স হিসেবে বা এনার্জি সোর্স হিসেবে। ওকে। আর আর্কিয়া কি নিজের খাদ্য নিজে প্রস্তুত করতে পারে? না, আর্কিয়া পারে না, কারণ আর্কিয়া হচ্ছে যে সালাদ সংশ্লেষণ করতে পারে না। ওয়েল, one thing about archaea is we actually don't know everything about the archaea yet, because as archaea they live in very extreme environmental conditions, studying them in the laboratory is still very difficult. কোনো মানে কোনো কিছুর ব্যাপারে ডিটেলস জানতে গেলে আমাদের হচ্ছে ল্যাবরেটরিতে সেটা নিয়ে স্টাডি করতে হয়, গবেষণা করতে হয়। আর্কিয়া যে ধরনের এক্সট্রিম এনভায়রনমেন্টে থাকে, ইউজুয়াল ল্যাবরেটরিতে এদের নিয়ে গবেষণা করা অলমোস্ট ইম্পসিবল আর কি। সো এই জন্য আমরা আর্কিয়ার ব্যাপারে সবকিছু জানি না এখন। ওকে, সো কি বলতেছিলাম, যাচ্ছিলাম বলে গেছি, দাঁড়াও মনে করিনি। Okay, so I mean these archaea, they have importance. Okay, so like it is believed that we can find many important or good chemicals that we can use for our for humankind. Okay, they can be discovered from archaea. It's actually true. Okay, so there is a very important enzyme which is inevitably necessary for the molecular biology research was discovered from archaea. পুরা যে মলিকুলার জেনেটিক্স, মলিকুলার বায়োলজি, ওকে, এই ধরনের গবেষণায় বা এই ধরনের কাজে একটা এনজাইম দরকার, খুব ইম্পর্টেন্ট এনজাইম। তো এই এনজাইমটা ডিসকভার করা হয়েছিল আর্কিয়া থেকে। তো এটা বিশ্বাস করা হয় যে আর্কিয়া থেকে আমরা অনেক ধরনের গুরুত্বপূর্ণ, কারণ যেহেতু আর্কিয়ারা আসলে বিভিন্ন এক্সট্রিম এনভায়রনমেন্টে সার্ভাইভ করে, সো তাদের স্পেশাল কিছু ফিচার্স থাকে, থাকতেই হবে মাস্ট, রাইট? স্পেশাল ফিচার্স ছাড়া তো তারা আসলে এইসব জায়গায় সার্ভাইভ করতে পারবে না। আর্কিয়া নিয়ে আমাদের একটা চ্যাপ্টার আছে, তখন আরো ডিটেলস জানবা। সো এটা স্বাভাবিক যে আর্কিয়া থেকে আসলে আমরা এমন কিছু পাবো ভালো, মানে আমরা যদি প্রপারলি গবেষণা করতে পারি, যেগুলো হচ্ছে আমরা পরবর্তীতে মানে কি বলা যায়, হিউম্যান কাইন্ডের উপকারের জন্য ব্যবহার করতে পারবো। স্যার এখানে অ্যামিবা নাই কেন? অ্যামিবা প্রোটোজোয়ার মধ্যে পড়ে, অ্যামিবা আর প্রোটোজোয়া। ওকে, okay, then so these were the major groups of microorganisms. In microbiology you will learn about these things. Okay, you will learn details about the bacteria, virus. I'm not sure about the fungus and algae, so because in our syllabus, okay, so we don't have separate courses on protozoa and algae, but you will learn about the protozoal diseases. Okay, and we have a course on archaeology, it's called Extremophile. Although that course is not running for several years, but if the student demands, then we can run that course. Okay, এগুলো এখনই না, হ্যাঁ, তোমার এগুলো হচ্ছে পড়ো, তো তোমার আরো একটু সিনিয়র হও, তারপরে তোমাদের এই কোর্সগুলো নিতে হবে আর কি, এখনই না। Anyway, so these were the major groups of microorganisms, and there are different branches in microbiology. You can say the study branches where we study with different microorganisms, such as bacteriology. Bacteriology is the field for bacteria. Bacteriology means bacteria, I mean where we study bacteria. Virology
for virus, mycology for fungus. I mean, mycology means the field or area where we study fungus. We do, I mean, what can I say? Yeah, mycology is the name of the area or study field, okay, where people learn about fungus and study the fungus, do research on fungus, okay. Phycology for algae, parasitology for protozoa. So maybe sometimes you have heard parasitic disease. Parasitic disease mean protozoal disease, okay. And extremophiles for archaea. মানে এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন স্টাডি ব্রাঞ্চের নাম। কারণ আমরা যখন শুধু মাইক্রোবায়োলজি শব্দটা ব্যবহার করি, এটা একটু ব্রড আর কি। তো মাইক্রোবায়োলজি সবগুলো পড়ে। কিন্তু যদি বলি যে ফাইকোলজিতে পড়বে শুধু অ্যালগি আর কি, হ্যাঁ। ভাইরোলজিতে শুধু ভাইরাস। Guys, 1 second, huh? I have a call, I have to receive it. Just 1 second. Okay, guys, just 5 minutes break. Yeah, don't leave. I'm coming back within 5 minutes. একটু 5 মিনিট কষ্ট করে অপেক্ষা করে আমি আসতেছি, হ্যাঁ? Okay, sir, sure.
Okay, guys, I'm back. আচ্ছা, এই পর্যন্ত কারো কোনো কোশ্চেন আছে নাকি, ধরো এই এই বিষয়গুলো নিয়ে? ইয়েস স্যার। বলো বলো। স্যার আমার কাছে এই ব্যাপারটা এখনো একটু মানে আনক্লিয়ার আছে যে অ্যালগাই তো মোটামুটি মানে ভিজিবল, তাও সে মাইক্রো অর্গানিজমের মধ্যে কেন পড়ে? আচ্ছা, মাইক্রো অর্গানিজম হচ্ছে জাস্ট একটা নেম, হ্যাঁ, ইটস জাস্ট এ নেম। বেসিক্যালি হচ্ছে ঠিক মাইক্রো অর্গানিজম ক্যাটাগরির মধ্যে এটা পড়ে না আর কি। কিন্তু হ্যাঁ, ধরো ইউজুয়ালি দেখা যায় ভবিষ্যতে যারা অ্যালগি নিয়ে পড়াশোনা করে তারা বেসিক্যালি ওই ওই গ্রুপটা আলাদা আর কি। হ্যাঁ সাইকোলজি। হ্যাঁ, একই লোকজন কিন্তু ধরো ব্যাকটেরিয়া বা সবকিছু নিয়ে করে না। তো না। অ্যালগির ব্যাপারে মাইক্রোবায়োলজিস্টদের একটা ধারণা থাকা দরকার আছে। অ্যালগি কিন্তু বড় বড় ধরো প্ল্যান্ট লেভেলের প্রাণীও না, রাইট? না। মানে প্ল্যান্ট লেভেল পর্যন্ত অত বড় না। তো আমরা যদি স্ট্রিক্ট সেন্সে বলি এটা হচ্ছে মাঝামাঝি একটা কিছু আর কি। বাট ওটা জাস্ট নামে আসলে কি যায় আসে, অ্যালগি আমাদের জন্য একটু ইম্পর্টেন্ট। কারণ এই মানে নেচারে অ্যালগি ব্যাকটেরিয়া এদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সিনার্জিস্টিক রিলেশন আছে, ঠিক আছে? আচ্ছা। এই জন্য কিন্তু এটাকে আমরা কিন্তু ইউজুয়ালি ধরো যখন আমরা বলি মাইক্রো অর্গানিজম জাস্ট নেম, আমরা কিন্তু এইভাবে ডিফাইন করি না। আমরা জাস্ট বলি যে ইটস ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, অ্যালগি, এইভাবে হ্যাঁ। বলি আর কি। হ্যাঁ, ঠিক আছে। কারণ এই যে ফানজি, ফানজি হচ্ছে তোমার ওই যে বললাম ফানজি কিন্তু বড়, কিন্তু আবার একদম খুব ছোট এককোষী ফানজিও আছে। তো দেখা যায় কি যে ইন রিয়েলিটি মানুষ যখন আসলে যারা কাজ করে এগুলো নিয়ে গ্রুপগুলো পুরোপুরি আলাদা। যারা এককোষী ফানজি নিয়ে কাজ করে ইউজুয়ালি তারা ওই মাল্টিসেলুলার ফানজি নিয়ে কাজ করে না আর কি। ওকে ওকে। ওকে, আচ্ছা, আর এমনি আর কার কোনো কোশ্চেন আছে এই বিষয়গুলো থেকে? নো স্যার। ওকে, অবশ্যই এখনই তোমরা এই সবগুলাই বুঝে ফেলার মানে ফেলবা এমনও কথা না, কিন্তু এগুলো তোমরা ফিউচারে এগুলো আলাদা আলাদা কোর্স আছে, স্পেশালি ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস অনেক ডিটেলস পড়বা তোমরা আর কি, তখন আরো ডিটেলস জানতে পারবা। আচ্ছা, নাও ইন্টারেস্টিং থিওরি, theory of spontaneous generation. Actually, why I'm saying it's an interesting one, because I mean, we say that we are modern people, and now we know that how living things arise, right? We know how living things are born from other living things. মানুষ মানুষের থেকে জন্মগ্রহণ করে, right? I mean, we human, we are born by our parents, right? মানে আমরা আমাদের মা বাবার মাধ্যমে জন্মগ্রহণ করতেছি। So all the living things, say like the bacteria, one bacteria it arise from another bacteria. Okay, so like the smaller animals or the insects, say toad, bang, mice, idun, they arise from other toad and mice, right? But it was not very past, very old days, like even in like around 1800, there were a certain number of people who used to believe that living things can born from non-living things. বেশ বড় একটা পোর্শন কিন্তু মানুষের বেশ বড় একটা পোর্শন এটা বিশ্বাস করতো যে লিভিং থিংস নন লিভিং থিংস থেকে গ্রো করতে পারে। যেমন ধরো পিপল ইউজ টু বিলিভ দ্যাট টোডস, স্নেকস, মাইস, they could be born of moist soil from the garbages. Flies must could emerge from manure, gobor. Okay. Yeah. Anyone want to say anything? Sir, Yeah. what was the date, like what was the year or time period you mentioned when people believed this? Around 1800. Okay, thank During you, this sir. time. 1800 সালের দিকে আর কি। So not all the people. It's not like not all the people. A certain amount of people, a group of people, they used to believe that.
So how this belief, I mean, why they used to believe that, say, for example, flies can emerge from manure, okay, or mice or toads can emerge from the moist soil or the garbages, মানে এই ধরনের বিলিফ থাকার একটা কারণ আছে আর কি, এটা বলতেছি। তার আগে কেউ কিছু বলতে চাও? না স্যার, ভুলে স্যার হ্যান্ড রেজ হয়ে গেছিল। Okay, okay. So, I mean, why you people used to believe that? Because, I mean, why? I mean, where we see the flies, or the like the maggots. I mean, we found them usually beside those dirty garbages or dirty things like around the manure. I mean, if you look at the manure, you will see that flies are there flying around. Okay, maggots are there. Toads, mice, they are usually found near the like the garbages, okay, the dusts, near the like the moist soil located near the rivers or ponds. যে পুকুর পাড়ে যে ময়লা থাকে বা বা যেখানে ময়লা আবর্জনা থাকে এইসব জায়গায় কিন্তু আমরা এগুলা এই ধরনের প্রাণীদেরকে, মাছি, এই ধরনের জিনিস দেখতে পেতাম আর কি। তো সেখানে ধরো তুমি ব্যাপার যেটা হয় যে ধরো তুমি একটা পরিষ্কার জায়গার এক সাইডে এরকম আবর্জনা স্তূপ করে রাখো, ময়লা আবর্জনা রাখো, কিছুদিন পর দেখা যাবে কি সেখানে হচ্ছে এরকম হয়তো বা ইঁদুর হচ্ছে, হ্যাঁ, সেখানে হচ্ছে মাছি বা বিভিন্ন ধরনের আদার ইনসেক্টস অর এনিমালস দেখা যাচ্ছে। সেগুলো কোথা থেকে আসতো? তো এই জিনিসগুলো অবজার্ভ করে, I mean, from this observation people used to believe that the living things they can born from non-living things. Okay, so this belief is called spontaneous generation. Okay, that living things can born from non-living things. This theory, it was actually a hypothesis. This hypothesis is called spontaneous generation. Okay, however, now we know that spontaneous generation is not true, it's wrong, but there was a scientist who proved that, Mr. Pasteur, okay, a very famous scientist. He proved, I mean, he disproved the spontaneous generation. Is he Yeah. Louis Pasteur? Yeah, Louis Pasteur, the same guy. Okay, so spontaneous generation, অবশ্যই এটা হচ্ছে spontaneous generation ছিল আর কি। তো spontaneous generation-এর সময় সো বেসিক্যালি মানে আমরা এই দুইটা থিওরি আছে আর কি, মানে যে ধরো কিভাবে, I mean, how the living things born. There were two hypotheses during that time. One was biogenesis. Biogenesis is that living things can come only from pre-existing living things. জীবিত বস্তু থেকে আরেকটা জীবিত বস্তু আসতে পারে, হ্যাঁ, এই থিওরিটাকে বলা হতো বায়োজেনেসিস। and the another one was the spontaneous generation, which I just told, right? So spontaneous generation was also called abiogenesis. Okay, abiogenesis means the study of how biological life arises from inorganic matter. Okay, the abiogenesis. Okay, so anyway, that, I mean, some people used to strongly believe the spontaneous generation. However, finally, but many scientists, I mean, they didn't grant that theory. But so different scientists, they are trying to disprove that. Finally, famous Louis Pasteur, he was successful in disproving spontaneous generation. Because actually, you know, in science, if you want to say anything, if you want to prove anything, or if you want to disprove anything, প্রমাণ করতে চাও বা কোনো কিছু বলতে চাও, সায়েন্সে হচ্ছে সেটা এভিডেন্স সহ প্রমাণ করতে হবে, with experiment. So in science, if you want to say anything, you have to do it with experimental proof. So exactly same thing Pasteur did. Pasteur disproved the spontaneous generation theory by experiment. So what experiment he did? Hey, experiment ki tumra করছো নাকি already? The Pasteur's experiment. Maybe some of you already know. No? No, sir. Okay. Okay, I'll explain it. Actually, what he did. এই আস্তে আস্তে কি কথা বলতেছে একটু জোরে বলো। স্যার এক্সপেরিমেন্ট করেছি। তো করছো না?
ওকে, ভেরি গুড। কই করছো এক্সপেরিমেন্ট? এই রে, জোরে বলো না রে বাবা, শুনি না তো। কলেজের ল্যাবে ও আচ্ছা আচ্ছা, কোন কলেজে ছিলা? কলেজের ল্যাবে ও আচ্ছা, কলেজের ল্যাবে করায় না? হ্যাঁ। সাভার ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক। ওকে, ওয়ান্ডারফুল ওয়ান্ডারফুল। এই ধরনের এক্সপেরিমেন্ট আসলে কলেজ লেভেলে করানো উচিত। বাট এটা হচ্ছে মানে অপ্রিয় সত্য যে আমাদের দেশের সব কলেজগুলোতে এগুলো আসলে করায় না। হ্যাঁ, এইসব আসলে স্কুল লেভেলের এক্সপেরিমেন্ট, স্কুলে এগুলো কিছু দেখানো উচিত। যাই হোক, এনিওয়ে, বা আমরা আনফরচুনেট দেশের লোকজন, কিছু করার নেই। সো I will explain. So how Pasteur disproved the spontaneous generation. So what he did, okay, all the pictures are not here. So what he did, he took flasks. Initially, those flasks were special. The neck of the flask were like this. That's why they are called goose neck flask. Goose হচ্ছে ওই যে একদম হাঁসের মতো না, যে লম্বা এরকম বেঁকানো একটা গলা থাকে নাকি, হ্যাঁ। সো এই ফ্লাস্কের গলাটা এরকম ওই গুজের মতন দেখায়, এই জন্য এটাকে গুজ নেক ফ্লাস্ক বলে আর কি। বাট ইনিশিয়ালি কিন্তু সে প্রথমেই এই ফ্লাস্ক নেয়নি। ওকে, সো হোয়াট পাস্টুর ডিড, হি টুক ফ্লাস্ক হুইচ হ্যাজ এ লং, you can see the mouse cursor, right? So okay, so anyway, so for initial Pasteur took flask which has long neck. Okay, মানে এরকম লম্বা গলাওয়ালা ফ্লাস্ক নিল। সে কয়েকটা ফ্লাস্ক নিয়েছিল। হি টুক সেভারাল ফ্লাস্ক। সো হোয়াট হি ডিড, ইন দ্য ফ্লাস্ক হি টুক সাম লিকুইড মিডিয়া। ওকে, লিকুইড মিডিয়া মিনস লিকুইড নিউট্রিশন। ধরো জুস নিল, হ্যাঁ, জুসের মতো নিল আর কি। ওকে, হি টুক লিকুইড নিউট্রিশন এন্ড দেন হোয়াট হি আর ডিড, এই লিকুইড নিউট্রিশনটার মধ্যে আসলে কি কি ম্যাটেরিয়ালস আছে? বেসিক্যালি ওইটা ডিফাইন করা নেই। লিকুইড, ধরো জুসের মধ্যে নিউট্রিয়েন্টস থাকে, মানে ব্যাপারটা কি, যে কোনো লিভিং থিংস গ্রো করতে গেলে তার আসলে এনার্জি দরকার হয়, আসলে খাবার দাবারের দরকার হয়, হ্যাঁ। সো আমাদের হচ্ছে ওই, এখন এক একজনের রিকোয়ারমেন্ট এক এক রকম। সো বেসিক্যালি পাস্তুরের টার্গেট ছিল হচ্ছে বড় প্রাণী দিয়ে না, ছোট ব্যাকটেরিয়া দিয়ে প্রমাণ করা, মাইক্রো অর্গানিজমের বেসিসে প্রমাণ করা। ওকে, ঠিক আছে, সো ওই জন্য উনি জাস্ট একটা লিকুইড মিডিয়া নিছে। মিডিয়া শব্দটা তোমরা প্রচুর শুনবা, MEDIA। এই মিডিয়া হচ্ছে ওই টিভি মুভির মিডিয়া না। আমরা হচ্ছে এই যে অর্গানিজমস, হ্যাঁ, ধরো এই যে ব্যাকটেরিয়া বা তারপর অথবা ধরো এই যে অ্যালগি ফাঙ্গি যাই বলো, তারপরে হচ্ছে ধরো প্ল্যান্ট সেল, এনিম্যাল সেল, এগুলো হচ্ছে আমরা ল্যাবরেটরিতে গ্রো করতে পারি আর কি। টিস্যু কালচার ইজ ওয়ান এক্সাম্পল। হ্যাঁ, আমরা হচ্ছে কালচার মানে কি, কালচার করা মানে হচ্ছে ল্যাবরেটরিতে আমরা যখন গ্রো করি কোনো কিছু, আমরা কিন্তু ল্যাবরেটরিতে ব্যাকটেরিয়া গ্রো করতে পারি। হ্যাঁ, আমরা ফ্রিকুয়েন্টলি করি সেটা ডায়াগনোসিস করার জন্য, তারপরে গবেষণা করার জন্য। তো আমরা যখন ধরো একটা ব্যাকটেরিয়া তুমি ল্যাবরেটরিতে গ্রো করতে যাচ্ছ, যেটাকে আমরা কালচার বলি। কালচার করতে গেলে তোমাকে হচ্ছে ল্যাবরেটরিকে, এখন ব্যাকটেরিয়া তো একটা লিভিং থিংস, তাকে তোমার কিছু খাবার দাবার দিতে হবে, নিউট্রিয়েন্টস দিতে হবে। এই জিনিসটাকে আমরা মিডিয়া বলি আর কি, মিডিয়া। সো আমরা মাইক্রোবায়োলজিতে মিডিয়া বলতে বুঝি দ্য ফুড ফর দ্য microbes. Okay. So what Pasteur did, he took a flask with long neck and he put nutrition, liquid nutrition in it. Okay. So liquid nutrition আসলে কি কি থাকতে হবে, ধরো লিভিং থিংস এ কি থাকতে হয়, নাইট্রোজেন সোর্স থাকতে হয়, একটা নাইট্রোজেন সোর্স দিতে হবে, কার্বন, কার্বন থাকতে হয়, কার্বন দিতে হবে, হ্যাঁ, তারপরে ধরো এই জাতীয় হাবিজাবি, হ্যাঁ, মিনারেলস টিনারেলস দিতে হবে। ঠিক আছে, আচ্ছা, সে হচ্ছে ফ্লাস্কের মধ্যে এগুলা নিল, কয়েকটা ফ্লাস্ক কিন্তু সে নিয়েছে। নেওয়ার পর সে হচ্ছে ফ্লাস্কের এই নেকটা এরকম বেন্ড করে ফেলে আর কি, গুজ নেকের মতো এরকম বেন্ড করার কারণ আছে। ওকে, বেন্ড করার পরে সে ধরো দুইটা ফ্লাস্ক নিছে, একটা ফ্লাস্ককে সে হিট দিছে, আই মিন হি হিটেড ওয়ান ফ্লাস্ক এন্ড হি ডিডন্ট হিট দ্য আদার ফ্লাস্ক। একটা ফ্লাস্ক এরকম হিট দিল, আর একটা ফ্লাস্কে সে হিট দেয় নাই। ঠিক আছে, তারপর সে আফটার দিট হি জাস্ট লেফট দিস ফ্লাস্ক, ফ্লাস্ক গুলোকে রেখে দিছে আর কি। কতদিন রেখে দিছে আমার আসলে মনে নেই। ওকে, যাই হোক, বেশ কয়েকদিন পরে, একটা নির্দিষ্ট সময় পরে সে দেখতে পেল দ্যাট এভরি ফ্লাস্ক, both the heated flask and the not heated flask, they have some debris around here in the neck. ফ্লাস্ক গুলার এই নেকের কাছে কিছু ডেব্রিজ পড়ে আছে। এটা সব ফ্লাস্কের ক্ষেত্রে, যেটাতে হিট দিয়েছিল সেটাতেও আছে, যেটাতে হিট দেয়নি সেটাতেও আছে। However, when he looked at the
this liquid nutritions, he saw that it looked different between the heated and non-heated flask. Non-heated ফ্লাস্কের এই মিডিয়াটার কালার চেঞ্জ হয়ে গেছিল। কারণটা কি তোমাদের পরে বলতেছি। নন হিটেড ফ্লাস্কের কালারটা চেঞ্জ হয়ে গেছিল, আর হিটেড ফ্লাস্কের এই কালারটা চেঞ্জ হয়নি। তো এই অবজারভেশন থেকে সে বলছে যে থিওরি অফ স্পন্টেনিয়াস জেনারেশনটা ভুল। তো সে সেটা কিভাবে বললো, তার আর্গুমেন্টটা কি? আচ্ছা, সে কি করেছে, সে হচ্ছে ধরো একটা ফ্লাস্কে মিডিয়া নেওয়ার পর ফ্লাস্কের গলাটা এইভাবে বেন্ড করে দিয়েছে, তারপরে হচ্ছে সেখানে হিট দিয়েছে। আমরা জানি যে কোনো কিছুতেই হিট দিলে সেটার ভেতর যত লিভিং থিংস থাকে, okay, so all the living cells, they die if we heat anything. If we sufficiently heat anything, all the living things will die. এখন যেহেতু সে একটা ফ্লাস্কে সে হিট দিয়েছিল, সে এর ভেতরে যা যা ছিল লিভিং থিংস, হ্যাঁ, ব্যাকটেরিয়া ট্যাকটেরিয়া হবে যাবে, সব তো মরে গেছে। ওকে, এখন তারপরে সে যখন এটাকে রেখে দিয়েছে, এটার কোনো কালার চেঞ্জ হয়নি। এখন people may argue, why not? We know that microbes can contaminate something through the air. এটা তো আমরা জানি না, বাতাসের মাধ্যমেও হচ্ছে কিন্তু এরকম লিভিং থিংস, যে ধরো ব্যাকটেরিয়া ট্যাকটেরিয়া যা ট্রাভেল করে ফ্লাস্কের ভিতরে যেতে পারে। ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, বাতাস, ওকে, তো যেতে পারে। তো তাহলে হচ্ছে ঠিক আছে, সে হেড দিয়েছে ঠিকই, তাহলে ও বাতাস থেকে তো যেতে পারে, কিন্তু এইটাকে সে যে ডিফেন্ড করেছে এইভাবে, ফ্লাস্কের নেকটা দেখো, দ্যাটস ওয়াই হি ইউজ দিস স্পেশাল টাইপ অফ নেক। দ্য নেক ইজ লাইক দিস, ইটস বেন্ডেড, so if the air want to enter here, the air have to enter through here and travel through here. It has to travel against the gravity. মানে ধরো বাতাস এই দিক থেকে আসতেছে, আচ্ছা, যেটা হচ্ছে আমরা যা বলি যে বাতাসের মাধ্যমে ধরো বিভিন্ন মাইক্রো অর্গানিজমস এগুলো স্প্রেড করতে পারে, বাট ফ্যাক্ট হচ্ছে মোস্ট অফ দ্য কেস এগুলো কিন্তু জাস্ট বাতাসের মাধ্যমে স্প্রেড করে না। বেশিরভাগ ব্যাকটেরিয়া করে কি, এর হচ্ছে বাতাসে বিভিন্ন ধরনের, I mean, air contains various kind of smaller particles, right? Like sand particles or pollen. হ্যাঁ, এই বাতাসে এই ধরনের একটু ডাস্ট পার্টিকেলস থাকে। এই মাইক্রো অর্গানিজম গুলো ডাস্ট পার্টিকেল গুলো গায়ে অ্যাটাচ হয়ে তারপর হচ্ছে এরকম ট্রাভেল করতে থাকে, এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যায়। দেখুন, বাতাস তো হালকা, কিন্তু এই ডাস্ট গুলো তো হালকা না। এখন এই ডাস্ট গুলো যদি এই নেকের ভিতর দিয়ে যেয়ে এখানে যেতে হয়, তাহলে তার আসলে কি করতে হবে, তার এই দিক দিয়ে ঢুকতে হবে, নিচে নামতেছে, তারপরে তার এক সময় এইভাবে উঠতে হবে। এইভাবে ওঠাটা তো হচ্ছে কি গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সের এগেনস্টে। তো দেখা যাবে ডাস্ট গুলো এই পর্যন্ত এসে এখানে জমা হয়ে থাকবে, তারা এই গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সের এগেনস্টে যেতে পারবে, ওটার দিকে যেতে পারবে না। বাতাস গেলে যাক, কিন্তু ডাস্ট গুলো এখানে জমা হয়ে যাবে, আর মাইক্রো অর্গানিজম গুলো ডাস্টের বডিতে লেগে আছে। সো তার মানে ওই মাইক্রো অর্গানিজম এইখানে জমা হয়ে যাবে। সেই জন্য ফ্লাস্কের ভেতর পর্যন্ত যেতেও পারবে না, ফ্লাস্কের লিকুইডটা কি থাকবে, আনচেঞ্জ থাকবে। মানে এইটা এই লিকুইডের মধ্যে তো নিউট্রিশন আছে, যখনই কোনো নিউট্রিশনে কোনো ধরো অর্গানিজম গ্রো করে, মাইক্রো অর্গানিজম বা সেলস গ্রো করে, তখন তারা ওই মিডিয়াটা ইউটিলাইজ করতে থাকে, তো এবং বিভিন্ন ধরনের কেমিক্যাল তৈরি হতে থাকে মেটাবলিজমের কারণে। সো এটা কালার চেঞ্জ হয়ে যায় আর কি। ওকে, সো যেহেতু ফ্লাস্কের কালার চেঞ্জ হয়নি, এবং সে নেকটা এমন একটা ইউজ করেছে যে সব আই মিন দ্য ডাস্ট where the microorganisms are attached, they have been deposited here. So from this observation, Louis Pasteur argued that, said that living things cannot arise from non-living things. যদি এটা সত্য হতো তাহলে এখানে কি লিভিং থিংস অ্যারাইজ করতো আর কি। এবং তার এই সপক্ষে প্রমাণ ছিল হচ্ছে যে আরেকটা ফ্লাস্কে তো সে হিট দেয়নি, সেই ফ্লাস্কের কিন্তু এই লিকুইডের কালার চেঞ্জ হয়ে গেছিল, কারণ সেই ফ্লাস্কের মধ্যে মাইক্রোঅর্গানিজম গ্রো করেছে। তো সে বলেছে যেহেতু আমি ওই ফ্লাস্কটাতে আমি হিট দেই নাই, তো হচ্ছে ওই ফ্লাস্কের ওই লিকুইডের মধ্যে আগে থেকে যে মাইক্রোবস গুলো ছিল সেগুলো তো অ্যালাইভ ছিল, তো সেগুলোই হচ্ছে গ্রো করে ওই লিকুইডটার কালারটা চেঞ্জ করে দিয়েছে। এভাবেই সে আর্গু করেছে আর কি, হ্যাঁ, ডিসপ্রুভ করেছে স্পন্টেনিয়াস জেনারেশন থিওরি। আচ্ছা, পরবর্তীতে বাতাস থেকে যেই মানে ইয়েগুলো আসছিল তারা এখানেই জমা হয়েছিল, এই যে তারা এখানে নেকে জমা হয়েছে, হ্যাঁ, নেকে জমা হয়েছে। তারা আর ভিতরে প্রবেশ করতে পারে নাই, কারণ না, তারা কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করতে পারবে না, কারণ হচ্ছে ভিতরে প্রবেশ করতে গেলে এইখান থেকে এই অ্যান্টি গ্র্যাভিটেশনাল যেতে হয় আর কি, হ্যাঁ, এটা কিন্তু ডিফিকাল্ট। বাতাস এটা দিয়ে যেতে পারবে,
কিন্তু ওই ডাস্ট পার্টিকেল গুলো যেতে পারবে না। আর আমরা জানি যে মাইক্রোবস ইউজুয়ালি হচ্ছে ডাস্ট পার্টিকেল গুলোর সাথে অ্যাটাচ থাকে আর কি। বুঝতে পারছো? আচ্ছা, প্রথমটাতে যেখানে হিট দিয়েছিল সেখানে কি আবার মানে বাতাস প্রবেশ করতে পেরেছে? অবশ্যই পেরেছে, বাতাস প্রবেশ করতে পেরেছে, কিন্তু ডাস্ট তো প্রবেশ করতে পারেনি। আচ্ছা, ইয়া, এই কোশ্চেন করে হলো। স্যার আমি একটু কনফিউজ স্যার Yeah. যেই মাইক্রো অর্গানিজম গুলাকে হিট করা হয়েছিল তাদের নেকের কিছুদিন পর তো তাদের কি বলবো গুজ নেকের ওটার ইয়াতে তো কোনো পার্টিকেল জমা হয়নি, হয়েছে যেটা হিট দেওয়া হয়নি, রাইট? না, যেটাতে হিট দেওয়া বাই দ্য ওয়ে গাইস, ইউ ক্যান আস্ক কোশ্চেন ইন এনি ল্যাঙ্গুয়েজ, ওকে? মানে যেটাতে কমফোর্ট ফিল করে, এটা নিয়ে লজ্জা পাওয়ার বা হেজিটেট ফিল করে কিছু নেই। হু আর কমফোর্টেবল ইন ইংলিশ আর ইউ ক্যান স্পিক ইন ইংলিশ, হু আর কমফোর্টেবল ইন বেঙ্গলি, ওকে, আইদার ইজ ওকে। মানে সঠিক ইংলিশ, ভুল ইংলিশ, সঠিক বাংলা, ভুল বাংলা সবই অ্যালাউড, ওকে? তাহলে যাও, যে তোমার কোশ্চেন ছিল, আচ্ছা তোমাকে যেটাতে হিট দেওয়া হয়েছিল, হ্যাঁ, সেটাতে কিছু গ্রো করে নাই আর কি। যেটাতে আচ্ছা, হিট দেওয়া হয়নি সেটাতে গ্রো করেছে। তো বুঝতে স্যার পারছো? মানে তাহলে ডাস্ট পার্টিকেল গুলা অ্যাকিউমুলেট করেছে হচ্ছে যেটাতে হিট দেওয়া হয়নি সেটাতে, না, কারণ ওটাতে মাইক্রো দুইটা, অর্গানিজম গুলা না দুইটাতে আমি অ্যাকুমুলেট করেছে। তো স্যার মানে এটা রিলেভেন্ট কিভাবে ইয়ার সাথে আমি আসলে বুঝিনি একটু ও এই আচ্ছা পার্টটা আচ্ছা, যদি স্যার আবার অ্যাকচুয়ালি এক্সপ্লেন করতেন। গেটিং কনফিউজড। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি আবার এক্সপ্লেন করতেছি। হ্যাঁ, মানে এইখানে একটা সেটের ছবি দেওয়া হয়েছে, তোমরা দুইটা সেট কল্পনা করো। যে ধরো দুইটা ফ্লাক্স নেওয়া হয়েছে, একটাতে হিট দেওয়া হয়েছে, আরেকটাতে হিট দেওয়া হয়নি। ফ্লাস্কের গলা হচ্ছে এরকম। আচ্ছা, এখন ধরো যেটাতে হিট দেওয়া হয়েছে সেটার মধ্যে মাইক্রো অর্গানিজম সব মরে গেছে, ঠিক আছে? আর যেটাতে হিট দেওয়া হয়নি সেটাতে আছে। এখন ঘটনা হচ্ছে যে, আচ্ছা এইখানে যে লিকুইড আছে, হ্যাঁ ধরো ধরো এইটাতে এই ফ্লাস্কটাতে হিট দেওয়া হয়েছে, মাইক্রো অর্গানিজম যা ছিল তা মরে গেছে। কিন্তু থিওরিটিক্যালি বাতাস থেকে মাইক্রো অর্গানিজম এটার মধ্যে আসার কথা না, কারণ আমরা জানি যে বাতাসে যে বিভিন্ন ডাস্ট পার্টিকেল থাকে সেগুলো বডিতে হচ্ছে এই মাইক্রোবস অ্যাটাচ হয়ে থাকতে পারে। তো ওইটা বাতাসের মাধ্যমে, ওই ডাস্ট পার্টিকেল গুলোর মাধ্যমে এখানে ওই মাইক্রো অর্গানিজম গুলো আসার কথা না, কথা তো নাকি? এটা জি স্যার। ওকে, কিন্তু এই ফ্লাস্কের ডিজাইনটা যেরকম, এই ডিজাইনের কারণে কিন্তু ডাস্ট পার্টিকেল আসতে পারতেছে না। ওই গ্র্যাভিটির বিপরীতে হয় দেখে। হ্যাঁ, তো সবগুলো কিন্তু এখানে জমা হয়ে যাচ্ছে, এখানে ডিপোজিট হয়ে যাচ্ছে। এবং এটা কিন্তু দুইটা ফ্লাস্কের ক্ষেত্রে, যে ফ্লাস্কে হিট দেওয়া হয়েছিল সেটার এখানেও জমা হবে, যেটাতে হিট দেওয়া হয়নি সেটার এখানেও জমা হবে। জাস্ট সব ফ্লাস্কই জমা আচ্ছা হবে না, সব ফ্লাস্কের ডিজাইন তো এক। আচ্ছা, বেসিক্যালি গুজ নেকটা নেওয়ার কারণ কি, যেই ফ্লাস্কটাতে হিট দেওয়া হয়েছে সেই ফ্লাস্কটাকে তো ফার্দার কন্টামিনেশন প্রিভেন্ট করতে হবে। You heated this flask, all the microorganisms are dead, and you have to prevent that no further microorganisms can contaminate it or enter into it. ঠিক আছে? গুজনেক ব্যবহার করার কারণ হচ্ছে এটাই আর কি। মানে দুইটা ফ্লাস্কই হিটেড নন হিটেড দুই ক্ষেত্রে গুজনেক ইউজ করা হয়েছে, কারণ দুই ক্ষেত্রেই তোমাকে এইটা আর্গু করতে হবে যে বাতাস থেকে কোনো ব্যাকটেরিয়া এখানে আসতেছে না। সব হচ্ছে কি এখানে এসে জমা হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, তোমাকে কিন্তু এইটা আর্গু করতে হবে যে বাতাস থেকে দুই ফ্লাস্কেই কোনো ব্যাকটেরিয়া আসতেছে না, ওকে? সো যেহেতু বাতাস থেকে হিটেড নন হিটেড দুই ফ্লাস্কের কিছু কিছু আসতেছে না, এটা আর্গু হয়ে গেল। তো এখন হচ্ছে যে ফ্লাস্কে হিট দেওয়া হয়েছিল সেটার মধ্যে কোনো মাইক্রো অর্গানিজম নাই, সো সেখানে কোনো কিছু গ্রো করেনি। মানে এখান থেকে আর্গু করা যাচ্ছে যে আমি হিট দিয়ে সব লিভিং থিংস মেরে ফেলছি, সো এই জন্য কোনো লিভিং থিংস আর ওইখানে গ্রো করেনি। কিন্তু যে ফ্লাক্সটাতে আমি হিট দেইনি সেটাতে লিভিং থিংস তো ছিল, যেহেতু আমি হিট দেইনি লিভিং থিংস অলরেডি ছিল, প্রি এক্সিস্টিং লিভিং থিংস, সো সেখান থেকে নতুন লিভিং থিংস গ্রো করছে। ইজ ইট ওকে? বুঝতে পারছো? কনফিউশন থাকলে জি বলো। স্যার। স্যার আমরা এখানে ফ্লাক্সটাকে সিল করে দিতে পারতাম না, সিল করলাম না কেন? আচ্ছা, সিল করলাম না কেন, যেটা হচ্ছে সিল করলে একটা বিপদ আছে। বিপদ হচ্ছে দাঁড়াও, তোমাকে কিন্তু দুইটা প্লেট রেপ্লিকেট করতে হয়েছে আর কি। হ্যাঁ,
মানে একটা তো হিট দিছে, একটা হিট দেয়নি। সিল করার সবচেয়ে বড় প্রবলেম হচ্ছে এইখানে যে মাইক্রো অর্গানিজম গুলো আছে, এদের গ্রো করতে গেলেও না লাগে, তোমার অক্সিজেন লাগে। বিভিন্ন ধরনের মাইক্রো অর্গানিজমস আছে, হ্যাঁ, স্পেশালি ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে অ্যারোবিক ব্যাকটেরিয়া আছে, অ্যানারোবিক ব্যাকটেরিয়া আছে। অ্যানারোবিক ব্যাকটেরিয়া গুলো হচ্ছে অক্সিজেনের প্রেজেন্স ছাড়া বেঁচে থাকে, তারা অক্সিজেনের প্রেজেন্স পছন্দ করে না। আর অ্যারোবিক ব্যাকটেরিয়া যারা, তাদের নিড অক্সিজেন। অ্যারোবিক ব্যাকটেরিয়া, তারপর হচ্ছে সিঙ্গেল সেল ফাঙ্গাস which are called yeast, they need oxygen for their growth. তো যেটা হতো কি, এখন এই ব্যাপারগুলো আমরা এখন হচ্ছে আমরা অনেক কিছু জানি, এই এই ব্যাপারগুলো যে অক্সিজেন দিতে হবে কি দিতে হবে না, কার অক্সিজেন লাগবে কার লাগবে না। ওই সময় কিন্তু এই ব্যাপারগুলো অতখানি ক্লিয়ার ছিল না। তো ওই সময় হচ্ছে জেনারেলি একটা কিন্তু আইডিয়া ছিল যে যে কোনো লিভিং থিংস এর অক্সিজেন লাগে। তো আমরা যদি সিল করে দিতাম, বা বাতাস লাগে আর কি গ্রো করতে চাই, আমরা যদি সিল করে দিতাম, প্রবলেম হতো হয়তো বা এখানে অক্সিজেন ঢুকতে পারতো না, অক্সিজেনের স্বল্পতা, ঠিক আছে, তখন তো গ্রোই করতে পারতো না। ওকে, সো সিল করে দিলে ওই মানে সিল করার প্রবলেম হতো ওইটা। মানে ব্যাকটেরিয়া আর গ্রো হতে পারতো না। হ্যাঁ, ওকে ব্যাকটেরিয়া স্যার। হয়তো বা গ্রোই করতে পারতো না আর কি। কারণ তখন আসলে না এই ব্যাপার, এই ইনফরমেশন গুলো তো ক্লিয়ার ছিল না। এখন আমরা জানি যে অ্যানারোবিক অ্যারোবিক দুই টাইপের মাইক্রো অর্গানিজম আছে। তো তুমি যদি সিল করে দাও, অ্যানারোবিক গুলো গ্রো করবে, অ্যারোবিক গুলো গ্রো করবে না। কিন্তু তখন এই ধারণাটা ওভাবে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে নাই। ওইভাবে ওই সময় আসলে ওইভাবে ধারণাগুলো ছিল না আর কি। হ্যাঁ, ওকে, তারপর স্যার এই এক্সপেরিমেন্ট থেকে আমরা কি সিদ্ধান্তে আসতে পারি? এই যে এটা যে স্পন্টেনিয়াস জেনারেশন থিওরি ইজ রং। ওকে, সিদ্ধান্ত হচ্ছে এটা যে স্পন্টেনিয়াস জেনারেশন থিওরি হচ্ছে রং। কারণ স্পন্টেনিয়াস জেনারেশন থিওরিটা যদি কারেক্ট হতো, তাহলে এই হিটেড ফ্লাস্কের মধ্যেও কিছু গ্রো করতো। হ্যাঁ, ওকে, আমরা যখন হিট দেওয়ার ফলে এই লিকুইডে কিছু নাই, কোনো লিভিং থিংস নাই। সো স্পন্টেনিয়াস জেনারেশন থিওরি তো হচ্ছে যে নন লিভিং থিংস থেকেও লিভিং থিংস গ্রো করতে পারে। সো ওই থিওরি সত্য হলে এই লিকুইডে, হিটেড লিকুইডের মধ্যেও হচ্ছে অর্গানিজম গ্রো করার কথা, কিন্তু যেহেতু করে নাই, সো আমরা বলতে পারি যে the spontaneous theory is wrong. Living things cannot arise from non-living things. Okay. স্যার একটা র্যান্ডম কোয়েশ্চেন, সেটা হচ্ছে কি আমরা এখনো কি গুজ ফ্লাক্সটা ইউজ করি, নাকি এখন কোনো লাইক মানে যেগুলা এরোবিক মাইক্রো অর্গানিজম সেগুলার কালচারের জন্য কি এরকম ফ্লাক্স ইউজ করা হয়, লাইক না ওপেনলি ইউজ না করা হয় সেটাকে? না না, আমরা করি না এই ধরনের বিজনেস ইউজ করি না। হ্যাঁ, আমরা জাস্ট কালচার হচ্ছে ইনকিউবেটর আছে আর কি আমাদের। মানে ইনকিউবেটর কি, তুমি ধরো এরকম যদি বেঞ্চের মধ্যে রেখে দাও রুমের মধ্যে, তাহলে গ্রো করবে। যে তারপর আমরা আসলে ইনকিউবেটর ইউজ করি। আর ইনকিউবেটর বিভিন্ন ধরনের আছে। নর্মাল যে অ্যারোবিক মানে অ্যারোবিক অর্গানিজমের জন্য যে আমরা যে ইনকিউবেটর গুলো ইউজ করি, সেটাতে হচ্ছে ওই বাতাসে যেরকম অক্সিজেন থাকে সেরকম অক্সিজেনই থাকে আর কি ওটার ভিতরে, এয়ার ফ্লো করতে পারে। তা আমরা ইনকিউবেটর কেন ইউজ করি, আসলে ওই অনেক ব্যাকটেরিয়ারই, ধরো তুমি হিউম্যান ব্যাকটেরিয়া কালচার করতে যাচ্ছ, তার জন্য 37 ডিগ্রি সেলসিয়াস এর মতো লাগে, 30 থেকে 37। এই রুম টেম্পারেচার তো ঠিক ঠিকানা নাই। হ্যাঁ, অত হিট তো হয় না, একবার ঠান্ডা একবার গরম। হ্যাঁ, দিনের বেলা গরম, রাতে ঠান্ডা। সেই জন্য আমরা ইনকিউবেটরে দিই আর কি, প্রপার গ্রো করার জন্য। এবং ওই সেই ইনকিউবেটর গুলোতে অক্সিজেন কনসেন্ট্রেশন বাইরে যা থাকে ভেতরে তাই থাকে। আবার ধরো অ্যানারোবিক ব্যাকটেরিয়া যদি তুমি কালচার করতে চাও, ওইটার জন্য আবার স্পেশাল মেশিন ইউজ করতে হয়। হ্যাঁ, দিস আর ভেরি ওল্ড থিংস। আমরা তো এগুলা এখন ইউজ করবো না ডেফিনেটলি। উই হ্যাভ মডার্ন মেশিনারিজ অ্যান্ড মডার্ন ইকুইপমেন্টস। অ্যারোবিকের জন্য শোনো, গুজনেক কিন্তু ইউজ করা হয়েছে অ্যারোবিক অ্যানারোবিক চিন্তা করে না। গুজনেক ইউজ করা হয়েছে বাতাস থেকে যাতে কোনো ব্যাকটেরিয়া না ঢোকে এই জন্য। বুঝতে পারছো? বাতাস তো গুজনেক দিয়ে ঢুকতেছি, এয়ার ক্যান ইজিলি ট্রাভেল আচ্ছা থ্রু স্যার, দেয়ার। ডাস্ট পার্টিকেলের সাথে যেহেতু এরকম মাইক্রো অর্গানিজম উড়ে আসে, তাহলে কি ইজ ইট সেম ফর করোনা ভাইরাস? ভালো কোশ্চেন করছো। আচ্ছা, আরো কেউ মনে হয় কোশ্চেন করতেছিল? সবাই সবাই কোশ্চেন করার সুযোগ পাবো। হ্যাঁ, ডোন্ট গেট ডিসহার্টেন। আচ্ছা, করোনা ভাইরাস হচ্ছে এই বাতাসের মাধ্যমে যে ছড়াতে পারে না এরকমও না কিন্তু। হ্যাঁ, মানে কিছু ভাইরাস
দে জাস্ট ক্যান ট্রাভেল থ্রু এয়ার। তো এইটা নিয়ে কিছু থিওরি আছে, মানে কিছু ধরো এরকম ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া আছে যারা জাস্ট সিম্পল বাতাসের মধ্যে দিয়ে ট্রাভেল করতে পারে, যারা হচ্ছে ওই ডাস্ট পার্টিকেলের সাথে অ্যাটাচ হয়ে থাকার তাদের দরকার নেই। ওকে, আবার কিছু আছে যে যারা হচ্ছে শুধু একা একাই বাতাসের মধ্যে দিয়ে ভেসে থাকতে পারে না, তাদের হচ্ছে কোনো ডাস্ট পার্টিকেল বা ধরো এই যে ড্রপলেট, ড্রপলেট হচ্ছে সে ড্রপলেটটা কি জানো না, এই যে আমরা যখন হাঁচি দিই খুব ছোট 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 পানির কণা তৈরি হয় না, হাঁচি দেওয়ার সময় আমরা খালি চোখে দেখি না, হ্যাঁ, অসংখ্য ছোট ছোট পানির কণা তৈরি হয়। বড় ড্রপলেটও তৈরি হয়, বিগার ড্রপলেটস হুইচ উই সি ডিউরিং দ্য স্নিজিং, but there are lots of very smaller water droplets are also produced whenever we sneeze. হাঁচি দেওয়ার সময় এরকম ছোট্ট ছোট্ট ড্রপলেট তৈরি হয়। অনেক ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া আছে এই ড্রপলেট গুলোর মধ্যে দিয়ে স্প্রেড করে। করোনা ভাইরাসটা এই স্প্রেড নিয়ে স্টিল না একটু ডিবেট আছে। হ্যাঁ, কেউ কেউ বলে যে হ্যাঁ করোনা ভাইরাস এই বাতাসের মাধ্যমে যে সিম্পলি স্প্রেড করতে পারে, বাট বিগার পোর্শন অফ সায়েন্টিস্ট তারা বলে যে না, করোনা এইভাবে পারে না, করোনা এই ড্রপলেটের মাধ্যমে ছড়ায় আর কি। হাঁচি দিলে যে এই যে স্মল ড্রপলেট হয়, ড্রপলেটের মধ্যে দিয়ে করোনাটা স্প্রেড করে। মানে এই জন্যই না যে করোনা অ্যাকচুয়ালি এয়ারবর্ন কিনা বা এয়ারবর্ন কিনা এইটা নিয়ে হচ্ছে ডিবেট আছে। এয়ারবর্ন ব্যাপারটা কিন্তু ধরো যখন আমরা যদি বলতে চাই যে দিস ব্যাকটেরিয়ান ভাইরাস ইজ এয়ারবর্ন, বাতাস বাহিত, এটা খুব বড় একটা ক্লেম। সো এয়ারবর্ন মানে হচ্ছে ধরো এই ধরো আমার বাড়ি মিরপুরে আর কি, হ্যাঁ, মিরপুর থেকে এয়ার দিয়ে ট্রাভেল করে সে অনেক দূরে চলে গেল আর কি, ঠিক আছে। এয়ারবর্ন হচ্ছে যেটা বাতাসের মাধ্যমে একটা অনেক বড় পরিমাণ জায়গায় ছড়াতে পারে। আর করোনা ভাইরাস কিন্তু এরকম অনেক বিশাল এক এরিয়া থেকে আরেক এরিয়া চলে যাবে না বাতাসের মাধ্যমে, সে বাতাসের মধ্যে একটা সার্টিন ডিস্টেন্স পর্যন্ত। তো এটা নিয়েও আবার একটু ডিবেট আছে, কেউ বলে 6 ফিট, কেউ বলে 4 ফিট, কেউ বলে 8 ফিট। হ্যাঁ, যে বাতাসের মাধ্যমে সে একটা সার্টিন ডিস্টেন্স, ইট ক্যান ট্রাভেল ফিউ ফিট, কিন্তু কিভাবে সেটা হচ্ছে ওই ড্রপলেট গুলার মধ্যে দিয়ে। ওকে, তো আমরা ঠিক স্ট্রিক্ট সেন্সে বলতে পারি না যে করোনা হচ্ছে এয়ারবর্ন কিনা, কিন্তু বাতাসের মাধ্যমে সে ছড়ায় থ্রু দ্য টাইনি ড্রপলেটস। বুঝতে পারছো? Yes, sir. ওকে, তোমাদের কাছে একটু কনফিউজিং হতে পারে, আচ্ছা কারো কোনো কনফিউশন থাকলে বলো, আই ক্যান এক্সপ্লেইন ইন এ ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেল আই গেস। স্যার আমার কনফিউশনটা হচ্ছে কি এই পরীক্ষা থেকে কিভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় যে মানে ব্যাকটেরিয়া কোনো নন লিভিং থিংস এ জন্মায় না। আচ্ছা, কিভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়? হ্যাঁ এখানে তুমি ফ্লাস্ক নিছো, হ্যাঁ, হ্যাঁ ফ্লাস্কের মধ্যে লিকুইড আছে, হ্যাঁ এই লিকুইডের মধ্যে আছে অলরেডি সব কিছুতেই হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া থাকে। সো তুমি ফ্লাস্কের মধ্যে ধরো জুস নিছো, জুসের মধ্যে আছে অবশ্যই, আচ্ছা তুমি এটা হিট দিছো, হ্যাঁ হুম, হিট দেওয়ার পর সব ব্যাকটেরিয়া মরে গেছে। গেছে ওকে, তারপর তুমি সেটা রেখে দিছো, হুম, যদি এইটার মধ্যে এখন কোনো ব্যাকটেরিয়া নাই, যদি স্পন্টিনিয়াস থিওরি সত্য হতো, তার মানে ব্যাকটেরিয়া নন লিভিং থিংস থেকে গ্রো করতে পারে, তাহলে তুমি হিট দেওয়ার পর জুসটা রেখে দিছো, এটার মধ্যে হ্যাঁ ব্যাকটেরিয়া গ্রো করার কথা না? হ্যাঁ কিন্তু করে নাই আর। করে নেই। তো তাহলে কি প্রমাণিত হইলো যে নন লিভিং থিং থেকে ব্যাকটেরিয়া গ্রো করতে পারে না? হ্যাঁ হইলো। সেই জন্যই তো আমরা বলতে পারি স্পন্টেনিয়াস থিওরি অফ স্পন্টেনিয়াস জেনারেশন ইজ রং, বলতে পারি না? হ্যাঁ বলতে পারি, তবে স্যার যেহেতু হুম, এখানে মানে আবাদ মাধ্যমটা যেহেতু ওভাবেই তৈরি করা হয়েছে, এই আবাদ মাধ্যমটাতে তো চাইলেই তো ব্যাকটেরিয়া তৈরি হতে পারে, কারণ এখানে তো আবাদ সব মাধ্যম কি জিনিস? মানে এই যে এই কাল মিডিয়ামটা যেটা তৈরি হয়েছে। আচ্ছা, আমরা তো ব্যাকটেরিয়া সব মেরে দিছি, মানে মেরে ফেলছি না হিট দিয়ে। আমাদের থিওরিটা কি, যে লিভিং ব্যাকটেরিয়া শুধুমাত্র আগের ব্যাকটেরিয়া থেকে জন্মাতে পারে। এখন এটার মধ্যে কোনো ব্যাকটেরিয়া নাই, এটার মধ্যে জন্মাবে কিভাবে বলো? হুম কোনো ব্যাকটেরিয়া তো নাই, জন্মাবে কিভাবে? ইনঅর্গানিক কেমিক্যাল মিশে তো আর ব্যাকটেরিয়া তৈরি হয় না, রাইট? ব্যাকটেরিয়া তৈরি হয় আরেকটা ব্যাকটেরিয়া থেকে। মানুষ কিভাবে আসে? মানুষ কি নিজে নিজে জন্মগ্রহণ করে? আমরা আমাদের মার মাধ্যমে জন্মগ্রহণ করি, রাইট? আমরা কি নিজে নিজে জন্মগ্রহণ করতে পারবো? ধরো মানুষ কি দিয়ে তৈরি? মানুষ তো বিভিন্ন কেমিক্যাল দিয়েই তৈরি, না? কার্বন, নাইট্রোজেন, ফসফরাস। এক জায়গায় ধরো তুমি কার্বন, নাইট্রোজেন, ফসফরাস রেখে দাও, মানুষ এখানে গ্রো করবে? না
করবে না, কখনোই করবে না, রাইট? কারণ লিভিং থিংস নন লিভিং থিংস থেকে জন্মাতে পারে না। তোমরা আবার ডারউইনের তত্ত্বে যাও না, ওইটা ডিফারেন্ট জিনিস। যে ওই যে ধরেন যে শুরুতে তো কোনো প্রাণী ছিল না, ইভলিউশন দ্যাটস এ ডিফারেন্ট এন্ড বিগার থিং। হ্যাঁ, আমরা ওই লেভেলে না যাই। আমি ওইটা মিক্সড আপ করতেছি দেখি বারবার আমার কনফিউশন ওইটাতে আইসো না, মানে ওইটাতে যাওয়া যাবে না, কারণ কি ওই কাজ হতে গেলে এটা বিলিয়ন্স অফ ইয়ার দরকার, হ্যাঁ, লক্ষ লক্ষ বছর দরকার। তো ওইটা, ওই জিনিস এখানে খাটবে না আর কি, ঠিক আছে? আচ্ছা, কে কে জানে আরো কি কোশ্চেন করতে চাইছে না, করে ফেলো তো। এই কে কে জানি নক টক দিচ্ছিল না, আমি আসলে এখানে সবাইকে দেখি না আর কি, হ্যাঁ, স্ক্রিনে অল্প এক্সপেরিমেন্টটাকে আমরা কয়েকজন। ল্যাবে করার সুযোগ পাবো কখনো? এই আদিম যুগের এক্সপেরিমেন্ট, এটা ল্যাবে করাবো না তো আমরা, মানে কেন করা হয়? আদিম যুগের এক্সপেরিমেন্ট, উই ডোন্ট নিড দ্যাট। এখন প্রুভ হয়ে গেছে, হ্যাঁ, এখন আমরা জানি যে হচ্ছে থিওরি অফ স্পন্টেনিয়াস জেনারেশন ইজ রং। তো আমাদের এই আদিম যুগের এক্সপেরিমেন্ট করার কোনোই দরকার নেই। মানে যেটা কি ইটস এ ভেরি সিম্পল এক্সপেরিমেন্ট, এখন মনে হবে এই এক্সপেরিমেন্ট করার কি দরকার ছিল? ভাই ওই সময়ের কথা চিন্তা করো, একটা বড় রকম মানে ওই সময়ের জন্য কিন্তু ইট ওয়াজ এ ইভলিউশনারি এক্সপেরিমেন্ট, হ্যাঁ, একটা বিশাল জনগোষ্ঠীর পুরো বিশ্বাসকে নাড়াচাড়া দিয়ে ফেলছে। এখন তো আমাদের আসলে এসব দরকার নেই, উই নো দ্যাট এটা যে স্পন্টেনিয়াস ইজ রং। আচ্ছা, তারপরে আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে নাকি? এনি কনফিউশন ইজ ওকে। ইভলিউশন ব্যাপারটা কি, ইভলিউশন ইজ এ ডিফারেন্ট থিং, হ্যাঁ, ইভলিউশন নিয়ে অনেক ডিবেট আছে, এগুলো আমরা জানি, রিলিজিয়াস ডিবেট আছে, সায়েন্টিফিক ডিবেট আছে। কারণ হচ্ছে রিলিজিয়াস বিলিভ হচ্ছে যে ইয়া থেকে, মানে ওরকম ইনঅর্গানিক। হুম, অ্যাডাম এন্ড ইভ। ইয়া, রিলিজিয়াস বিলিভ হচ্ছে অ্যাডাম অফ ইভ, মানে হচ্ছে সৃষ্টিকর্তা সরাসরি মানুষকে তৈরি করেছে, রাইট? এটা হচ্ছে রিলিজিয়াস বিলিভ, মানে নট অনলি হিউম্যান, অল দ্য লিভিং থিংস, রিলিজিয়াস বিলিভ। আর হচ্ছে ওই ইভলিউশনারি লোকজন বিশ্বাস করে যে এগুলো আসছে হচ্ছে মানে প্রথমে শুরুতে যখন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের শুরুতে তো পৃথিবীতে ধরো কিছু ছিল না, শুধু ইনঅর্গানিক মলিকিউল ছিল। হুম, উত্তপ্ত ছিল, মানে একদম হিট। হ্যাঁ, প্রথমে হিটেড ছিল, তারপর আস্তে আস্তে কুল ডাউন। কিন্তু ওই সময় আসলে আমরা যে কেমিক্যালের কথা চিন্তা করি, পৃথিবীতে ছিল কি নাইট্রোজেন, কার্বন, এই যে তো জাস্ট ইনঅর্গানিক কেমিক্যাল ছিল। প্রথমেই হচ্ছে ইনঅর্গানিক মলিকিউল গুলো থেকে অ্যামাইনো অ্যাসিড তৈরি হয়েছে, তারপরে হচ্ছে অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে সেল তৈরি হয়েছে আর কি, হ্যাঁ। সেল তো অ্যামাইনো অ্যাসিড মানে প্রোটিন দিয়ে তৈরি, প্রোটিন হচ্ছে প্রোটিন আর মেড অফ অ্যামাইনো অ্যাসিড আর কি, ঠিক আছে। তারপরে প্রথমে ধরো অ্যামাইনো অ্যাসিড তৈরি হয়েছে ইনঅর্গানিক মলিকিউল থেকে, তারপরে অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে ইউনিসেলুলার অর্গানিজম তৈরি হয়েছে, তারপর আস্তে আস্তে ইউনিসেলুলার অর্গানিজম থেকে মাল্টিসেলুলার অর্গানিজম তৈরি হয়েছে। এটা হচ্ছে ইভলিউশনারি বিলিভ আর কি। কিন্তু ওইভাবে ইভলিউশনারি আসলে ওই থিওরিটা প্রমাণ করা পসিবল হয়নি এখন পর্যন্ত, ওইটা প্রমাণ করা কঠিন, ইটস ডিফিকাল্ট, এটা প্রমাণ করা কঠিন। সো যাক, এগুলো নিয়ে ডিবেট থাকবে, হ্যাঁ, এগুলো নিয়ে ডিবেট থাকবে। সো ইটস ফাইন, সায়েন্সে ডিবেট থাকবেই। সো ডিবেট নিয়ে মানুষের ধরো ইয়ে করার দরকার আছে, ডিবেট না হলে কখনো সায়েন্স আগাবে না। ধরে যে করোনা ভাইরাসের কথা বললাম, যে করোনা ভাইরাস এয়ারবর্ন কি এয়ারবর্ন না, ওকে, এটা নিয়ে ডিবেট হোক, বাট অ্যাটলিস্ট আমরা এখন কি জানি যে একটা সার্টেন ডিস্টেন্স পর্যন্ত তো ইটস এয়ারবর্ন, যে থ্রু দ্য স্নিজ, আই মিন থ্রু দোজ টাইনি ড্রপলেটস coronavirus can travel a certain distance. সার্টেন কিন্তু এরিয়া করোনা ভাইরাস এই ড্রপলেটের মাধ্যমে ছড়াতে পারে, এটা তো সত্য, ঠিক আছে। যতটুক সত্য ততটুকু আমরা মেনে নিব, বাকি যে ডিবেট গুলো সেগুলো চলতে থাকে। ডিবেটের ফলেই হয় কি, ডিবেট থাকার কারণে মানুষজন সেই ডিবেট গুলো সলভ করার চেষ্টা করে, নতুন নতুন গবেষণা করে আমরা নতুন নতুন জিনিস জানতে পারি। সায়েন্সে যদি ডিবেট না থাকে, সায়েন্স কখনো আগাবে না। ডিবেট খারাপ জিনিস না, ঠিক আছে? তর্কের খাতিরে তর্ক করা ডেফিনেটলি খারাপ, যে যুক্তি না মানাটা খারাপ, ঠিক আছে। So, as a scientist, we have to believe the proper scientific experiment.
যাই হোক, এটা ওকে। সো যেহেতু করোনা, আচ্ছা করোনা ভাইরাসের স্প্রেডের ব্যাপারটা কি, এই যে ধরো কেউ বলবে 6 ফুট, কেউ বলবে 24 ফুট, দুইটাই সত্য। আসলে প্লেসটার উপর ডিপেন্ড করে কতটুকু যেতে পারি। ধরো তুমি ইমাজিন করো একটা বদ্ধ রুম, ধরো একটা ছোট রেস্টুরেন্ট রুম, হ্যাঁ, যে রুমের মধ্যে এসি চলতেছে, এয়ার কন্ডিশনার চলতেছে, ছোট রুম, সেই রুমে কিন্তু ওই এয়ারটা, ওই বদ্ধ রুমে কি হয়, ওই রুমের এয়ারই সার্কুলেট হতে থাকে, রাইট? সো বদ্ধ রুমে কিন্তু দেখা যাবে যে বাতাসে ওই করোনা ভাইরাস অনেকক্ষণ সার্ভাইভ করবে, সে হচ্ছে পুরো রুমে স্প্রেড করতে থাকবে আর কি। কিন্তু যদি একটা ওপেন প্লেস হয়, ওপেন প্লেসে হবে কি, ওই একই বাতাসটা আসলে সার্কুলেট করতেছে না, চলে যাচ্ছে ওটা, ঠিক আছে। এবং ওপেন প্লেসে বেশিক্ষণ সার্ভাইভ করতে পারবে কম বাতাসে, এবং ডিস্টেন্সটাও কম হয় আসলে, অত দূর মানে একই বাতাস তো সার্কুলেট করতে পারে না, সো কিছু দূর গিয়ে ভাইরাসটা এমনি মরে যাবে আর কি। কিন্তু বদ্ধ জায়গা হচ্ছে রিস্কি, কিন্তু ধরো ওই যে দিস কাইন্ড অফ closed places. Say for example, a minibus, microbus, it's a closed place, and the air condition is on, so the same air is circulation throughout there. Okay. তো করোনা ভাইরাসের এতটুকু যেহেতু সত্য যে একটা সার্টেন ডিস্টেন্স হচ্ছে এটা বাতাসের মাধ্যমে, ড্রপলেটের মাধ্যমে বাতাস দিয়ে ছড়াতে পারে, সো উই হ্যাভ টু, অ্যাজ ইট ইজ ট্রু, উই হ্যাভ টু অ্যাক্ট অন ইট। আমরা যে মাস্ক পরবো, মাস্ক আমাদের পরতে হবে। হাত বারবার ধোয়ার ব্যাপারটা কি, ইট ইজ নট ওকে, আমি আমি এটা যদি আবার বলি ইটস নট রিকোয়ার্ড, তোমরা আবার এখানে বেশি ধরে ফেলবা, এটা খুব একটা ইফেক্ট নাই, হ্যাঁ, এই হাত বারবার ধোয়ার কোনো মিনিংলেস থিং, ঠিক আছে। এটা একটা সূচিবায়ুতে পরিণত হয়েছে না, অনেকের বারবার হাত ধোয়া। হ্যাঁ, অনেকে সূচিবায়ুতে এটা পরিণত হয়ে গেছে। তারপর আবার আমি বলছি দেখে এটা মনে করে না, হ্যাঁ হাত না ধুবোই না আমরা, ব্যাপারটা ওরকম না। কিছুক্ষণ পর পর হাত ধোয়া আসলে মিনিংলেস। তোমাদের কি শোনো, এই রুট অফ ট্রান্সমিশন বলি আমরা এটাকে, যে একটা ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া কিভাবে স্প্রেড করতে পারে একজন মানুষ থেকে আরেকজন মানুষের মধ্যে, এই জিনিসটা বোঝাটা, যদি তোমরা বুঝো তাইলে হচ্ছে নিজেকে কি বলা, প্রোটেক্ট করাটা ইজি। ধরো আমরা করোনা ভাইরাস আসলে কিভাবে ছড়াতে পারে, বেসিক্যালি এটা ছড়াই হচ্ছে ড্রপলেটের মাধ্যমে। ধরো আল্লাহ না করুক, কেউ একজন করোনা ইনফেক্টেড আর কি, হ্যাঁ, সে হাঁচি দিল, আর তার হাঁচির মাধ্যমে ওই ড্রপলেট গুলোর মাধ্যমে এই ভাইরাসটা ছড়ায় আরেকজন, ধরো সেইটা ইনহেল করলো, ধরো কাছাকাছি একজন ছিল, সে নিঃশ্বাসের মাধ্যমে সেটা তার ভেতরে ঢুকে গেল, সে ইনফেক্টেড হবে, ঠিক আছে। আবার ধরো হাঁচি, ঠিক আছে, এইটা হচ্ছে এটাই হচ্ছে করোনা ভাইরাসের মোস্ট, মানে টু বি ফ্র্যাঙ্ক, দিস ইজ দ্য অনলি ওয়ে হাউ করোনা ভাইরাস ক্যান স্প্রেড। ওকে, কারণ আরেকটা জিনিস কি, ধরো ধরো আল্লাহ না করুক কারো করোনা ভাইরাস আছে, সে হাঁচি দিল, হ্যাঁ, হাঁচি দিল একটা টেবিলের মধ্যে গিয়ে করোনা ভাইরাস ওইখানে থাকলো। এখন ব্যাপারটা না এরকম না যে ওই টেবিল আরেকজন সুস্থ লোক টাচ করলো, টাচ করার পরে সে হচ্ছে নাক মুখ ঘষা শুরু করলো, হ্যাঁ, নাকে আমরা বলি না এটা উই ফ্রিকুয়েন্টলি টাচেস আওয়ার নোজ এন্ড মাউথ, এটা আমাদের নর্মাল অভ্যাস আর কি। গরমের সময় আমরা তো বেশি টাচ করি, ঘাম টাম হতে থাকে, আমরা একটু টাচ করি আর কি। তো ধরো কেউ একদম হাঁচি দিল, হাঁচিটা হচ্ছে কোনো টেবিলে গিয়ে পড়লো, সেখানে আমরা টাচ করলাম, সেটা থেকে আমাদের নাকে ধরে আমরা টাচ করলাম, এইভাবেই হচ্ছে যে স্প্রেড করবে, এটা প্রুভ না। সারফেসে করোনা ভাইরাস অনেকক্ষণ থাকতে পারে, সার্ভাইভ করতে পারে, কিন্তু সারফেস থেকে যে মানুষ ইনফেক্ট হতে পারে সেটা এখন পর্যন্ত কেউ প্রমাণ করতে পারেনি। ওকে, না কথা হচ্ছে প্রমাণ করতে না পারলেও এটা নিয়ে এখন আমাদের দরকার নেই, এটা নিয়ে যেহেতু এখনো ডিবেট আছে, সো জাস্ট লেটস বি ফ্রি। বারবার নাক মুখ ধরার দরকার নেই, হ্যাঁ, মাস্ক পরা দরকার, মাস্ক পরো। টার্ফেস হচ্ছে টাচ করতেই হবে কোনো জায়গায় গেলে, দরকার নেই তো বারবার হচ্ছে নাক মুখ টাচ করা আর কি, ঠিক আছে। যে ধরো তুমি বাইরে গেছো, হ্যাঁ, অনেক কিছু ধুলা আর কি, এখন কিছুক্ষণ 5 মিনিট পর পর হাত এরকম ধোয়ার তো কোনো মানে হয় না। মানুষজনের যেটা আমি দেখেছি কি, মানে প্রবলেম যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কি স্প্রেড ঠেকানোর জন্য, যে ইউ হ্যাভ টু ওয়্যার মাস্ক। কারণ হচ্ছে মোস্ট efficient way of coronavirus transmission is through the droplet. একটা ইনফেক্টেড পারসন থেকে আরেকজন আরেকজন নন ইনফেক্টেড লোকের এই বাতাসের মাধ্যমে এটা ছড়ায়, ড্রপলেটের মাধ্যমে, ঠিক আছে। তো এটাকে প্রিভেন্ট করার মোস্ট ইফিশিয়েন্ট ওয়ে হচ্ছে